Hi students, welcome to social class. In this video, we are going to see 8th standard civics unit 4 human rights and UNO part 2. Already we have seen human rights in part 1 video detailing. Now let's see kinds of human rights, Human Rights Commission, Human Rights Organization, child rights and women rights in this video. Kinds of human rights. There are 30 articles incorporated in the Universal Declaration of Human Rights. These rights are broadly classified into 5 primary categories. They are as follows. மனித உரிமைகளின் வகைகள். மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தில் 30 சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளடங்கியுள்ளது. இந்த உரிமைகள் 5 முதன்மை பிரிவுகளாக விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவைகள் பின்வருமாறு. First one, civil rights. The term civil rights refer to the basic rights afforded by laws of the government to every person. This is the right to be treated as an equal to anyone else. It includes the rights to life, liberty, freedom from slavery and arbitrary arrest. Civil rights அப்படின்னா வாழ்வியல் உரிமைகள். வாழ்வியல் உரிமைகள் சிவில் உரிமைகள் என்ற சொல் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அரசாங்கத்தின் சட்டங்களால் வழங்கப்படும் அடிப்படை உரிமைகளை குறிப்பிடுகிறது. இந்த உரிமைகள் அனைவருக்கும் சமமாக கருதப்பட வேண்டியவைகள் ஆகும். இதில் வாழ்வதற்கான உரிமை, சுதந்திரம், அடிமை தலையிலிருந்து விடுபடுதல், நியாயமற்ற முறையில் கைது செய்யாமை ஆகிய உரிமைகள் அடங்கும். Next one is political rights. Political rights are exercised in the formation and administration of a government. The civil and political rights are directly related to modern democracy. They protect the individual from the misuse of political power and recognize every individual's rights to participate in their country's political process. It includes the freedom of expression and peaceful assembly, the rights to take part in the government of one's country, the right to vote, the freedom of speech and obtain information. அதாவது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா அரசியல் உரிமைகள். அரசாங்கத்தை அமைப்பதிலும் நிர்வகிப்பதிலும் அரசியல் உரிமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வாழ்வியல் உரிமைகளும் அரசியல் உரிமைகளும் நவீன மக்களாட்சியுடன் நேரடி தொடர்புள்ளவைகள் ஆகும். அவைகள் அரசியல் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதிலிருந்து தனிநபரை பாதுகாக்கிறது. மேலும் ஒவ்வொரு தனிநபரையும் தங்கள் நாட்டின் அரசியல் செயல்பாட்டில் பங்கேற்க இவ்வுரிமைகள் வழிவகுக்கிறது. கருத்து சுதந்திரம், அமைதியாக கூட்டம் நடத்துதல், தன் நாட்டின் அரசாங்கத்தில் பங்கு கொள்ளும் உரிமை, வாக்களிக்கும் உரிமை, பேச்சுரிமை மற்றும் தகவல்களை பெறும் உரிமை ஆகியவைகள் அரசியல் உரிமைகளுள் அடங்கும். Next we are going to see Human Rights Commission. The Economic and Social Council, a principal organ of the United Nations, was empowered to set up a commission for the promotion of human rights. National level and state level human rights commissions were established to ensure the protection of human rights. Human Rights Commission அப்படின்னா மனித உரிமைகள் ஆணையம். மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆணையத்தை அமைக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முக்கிய அங்கமான பொருளாதார மற்றும் சமூக சபை அதிகாரம் பெற்றது. மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான மனித உரிமை ஆணையங்கள் நிறுவப்பட்டன. Now we are going to see first one is National Human Rights Commission, NHRC. The National Human Rights Commission, NHRC of India was established on 12th October 1993. It is an independent statutory and non-constitutional body. Its headquarters is located in New Delhi. NHRC is a multi-member body which consists of a chairperson and other members. The president appoints the chairperson and other members. They are appointed for 5 years or till the age of 70 years, whichever is earlier. NHRC has 5 divisions: Law Division, Investigation Division, Policy Research and Programs Division, Training Division and Administrative Division. The National Human Rights Commission is responsible for the protection and promotion of human rights in India. நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னா தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம். இந்தியாவின் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் NHRC 1993 ஆண்டு அக்டோபர் 12 நிறுவப்பட்டது. இது சுதந்திரமான சட்டப்பூர்வமான அரசியலமைப்பு சாராத ஒரு அமைப்பாகும். இதன் தலைமையகம் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது. இத்தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் என்பது ஒரு தலைவரையும் பிற உறுப்பினர்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பாகும். தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார்.
அவர்களின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயது வரை. இதில் எது முன்னதாக வருகிறதோ அதுவரை பதவியில் நீடிப்பார். தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் 5 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. சட்டப்பிரிவு, புலனாய்வு பிரிவு, ஆராய்ச்சி மற்றும் திட்டப்பிரிவு, பயிற்சி அளித்தல் பிரிவு மற்றும் நிர்வாக பிரிவு ஆகியவனவாகும். இந்தியாவில் மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் மனித உரிமை ஆணையம் பொறுப்பாகும். Next we are going to see State Human Rights Commission, SHRC. The State Human Rights Commission of Tamil Nadu was formed on 17th April 1997. It functions at the state level. It consists of 3 members, including a chairperson. A State Human Rights Commission can inquire into violation of human rights related to subjects covered under state list and concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. அதாவது ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னா மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம். தமிழ்நாட்டில் 1997ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17 மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது. இது மாநில அளவில் செயல்படுது. இது ஒரு தலைவர் உட்பட 3 உறுப்பினர்கள் உள்ளடக்கியது. இந்திய அரசியலமைப்பின் 7வது அட்டவணையில் உள்ள மாநில பட்டியல், பொது பட்டியல் ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள துறைகள் தொடர்பான மனித உரிமை மீறல் தொடர்பானவைகளை மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரிக்கும். Now we are going to see what is human rights organization. Many organizations around the world have taken their efforts to protect human rights and for ending human rights abuses. These non-governmental organizations monitor the actions of governments and pressure them to act according to human rights principles. Some of these organizations are Amnesty International, Children's Defense Fund, Human Rights Watch. அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா மனித உரிமை நிறுவனங்கள். உலகெங்கிலும் பல நிறுவனங்கள் மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கும் மனித உரிமை மீறல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது. இந்த அரசு சாரா நிறுவனங்கள் அரசாங்கங்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதுடன் மனித உரிமை கொள்கைகளின்படி செயல்படுமாறு வலியுறுத்துகின்றன. அவைகளில் ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியம், மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் ஆகியவன ஆகும். Now we are going to see child rights. According to Article 1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child 1989, a child means every human being below the age of 18 years. The Convention on the Rights of the Child was proclaimed by UN on 20th November 1989. Child rights-னா குழந்தைக்கான உரிமைகள். 1989ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குழந்தைகளின் உரிமைகள் தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாட்டின் பிரிவு 1 படி 18 வயதுக்குட்பட்ட அனைவரும் குழந்தை எனப்படுவாங்க. குழந்தைகளின் உரிமைகள் தொடர்பான மாநாட்டின் அறிக்கை 1989ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 20இல் வெளியிடப்பட்டது. The child is considered as an important national asset. The future of a nation depends on how its children mature and develop. So, protection of children from all kinds of exploitation and abuses has become the main objective of our society. There are laws in India protecting the rights of the children. குழந்தை ஒரு முக்கியமான தேசிய சொத்தாக கருதப்படுகிறது. தேசத்தின் எதிர்காலமானது அந்நாட்டின் குழந்தைகள் எவ்வாறு வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது. எனவே அனைத்து வகையான சுரண்டல்கள் மற்றும் தவறான பயன்பாட்டிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பது நமது சமூகத்தின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. இந்தியாவில் குழந்தைகளுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்க சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. First one is Right to Education Act. Article 21A provides that the state shall provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. அதாவது கல்வி உரிமை சட்டம் 6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவசமாக மற்றும் கட்டாய கல்வியை அரசு வழங்குவதற்கு சட்டப்பிரிவு 21A வழிவகை செய்கிறது. Next one is the Child Labor Act, Prohibition and Regulation Act 1986. It provides no child who has not completed 15 years of age can be employed. குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் தடை மற்றும் சீரமைப்பு சட்டம் 1986. இது 15 வயது பூர்த்தியடையாத எந்த ஒரு குழந்தையையும் வேலைக்கு அமர்த்த தடை செய்கிறது. The Juvenile Justice Act 2000, Care and Protection of Children. This act tries to protect children deprived of adequate care and to reform the children by adopting child-friendly approach. அதாவது சீரார் நிதி சட்டம் 2000, குழந்தைகளை பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல். இந்த சட்டம் போதுமான கவனிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் குழந்தைகளை நட்பு ரீதியில் அணுகி அவர்களை சீர்திருத்த முயற்சி மேற்கொள்கிறது.
The next act is POCSO Act 2012. Protection of Children from Sexual Offences Act regards the best interest of the child as being paramount importance in every state. POCSO சட்டம் 2012 பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம். குழந்தைகளின் நலனே மிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டிய அம்சம் என கருதுகிறது. The last one is women rights. Women and girls' rights are human rights. Women are entitled to the full and equal enjoyment of all their human rights and to be free from all forms of discrimination. This is fundamental to achieve human rights, peace and security, and sustainable development. The Charter of the United Nations guarantees equal rights to both women and men. விமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னா பெண்கள் உரிமைகள். பெண்கள் மற்றும் சிறுமியின் உரிமைகளும் மனித உரிமைகளாகும். பெண்களுக்கு தங்களது உரிமைகளை முழுமையாகவும் சமமாகவும் அனுபவிக்கவும் அனைத்து பாகுபாடுகளிலிருந்து விடுபடவும் உரிமை உள்ளது. அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவைகள் மனித உரிமைகளுக்கான அடிப்படைகள் ஆகும். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனம் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இருவருக்கும் சமமான உரிமைகளை உறுதி செய்கிறது. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, adopted in 1979 by the UN General Assembly, is described as an international bill of rights for women. 1979 ஆண்டில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து வகையான பாகுபாடுகளையும் நீக்குவதற்கான மசோதாவை ஐநா பாதுகாப்பு சபை ஏற்றுக்கொண்டது. இது பெண்களுக்கான சர்வதேச உரிமைகள் மசோதா என அழைக்கப்படுகிறது. In 1995, the Fourth World Conference of Women held in Beijing developed a platform for action to recognize women's rights and improve women's livelihood worldwide, and follow-up meetings monitored progress towards meeting these goals. The United Nations Development Fund for Women has worked since 1995 to implement the Beijing Platform for Action. Only when women and girls have full access to their rights will true equality exist. 1995 ஆண்டில் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற 4வது உலக மகளிர் மாநாடு பெண்களின் உரிமைகளை அங்கீகரிப்பதற்கும் உலகளவில் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்குமான ஒரு தளத்தை உருவாக்கியது. இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கூட்டங்கள் இந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு தேவையானவற்றை கண்காணிக்கிறது. மேலும் பெய்ஜிங் மாநாட்டின் இலக்குகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக யூனிஃபெம் என்றழைக்கப்படும் பெண்களுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு நிதி அமைப்பு 1995 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. பெண்களும் சிறுமிகளும் உரிமைகளை முழுமையாக அனுபவிக்கும் போதுதான் உண்மையான சமத்துவம் நிலவுகிறது. I hope you all understood kinds of human rights, Human Rights Commission, Human Rights Organization, Child Rights and Women Rights very well in this video. Next video we will see geography, migration and urbanization. Thank you.